لگے وہ مرید جی لوٹا بھر کے پانی دا لے آؤ، کہندے کیوں؟ کہندا ادھر جانا ہے، 1 نمبر 2 نمبر کٹھا لگا ادھر جانا ہے۔ کہندا پیر جی اینو بھی اندروں اندروں کر لو، پوری نماز 4 فرض 4 سنتا 2 سنتا یہ 10 رکھتے آپ نے اندر اندر غائب کر لی، تو یہ چھوٹی سی چیز اندروں اندروں نہیں غائب ہوتی؟ کہندا نہیں اے نہیں کھلون دیندی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ما سلککم فی سقر، اس جہنم کا ایندھن کیوں بنے ہو؟ پہلا جواب لم نکن من المصلین، ہم بے نماز تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ، فضول گو کے ساتھ، گپے ہانکنے والوں کے ساتھ ہم بھی گپے ہانکا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے۔ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، جدو اکھا دے سامنے آ جائے گا پھر لتر اندے پہن کے کہ واپس کسی نے آن دینا۔ ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، آوازیں لگائیں گے اللہ۔ دنیا میں تو کہا کرتے تھے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا؟ مولویوں نو سوائے ڈران تو کم ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب یقین آ گیا، اب سرنا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، کانوں سے سن چکے ہیں۔ فرجعنا، ایک چانس، ایک سپلیمنٹری، ایک موقع، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا، اذان ہوندے مسیتے جاواں گے، لیکن وہاں سے واپسی کننا نکذب بیوم الدین، ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ قیامت کی گھڑی بھی کوئی آنے والی ہے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ گھیرا۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، مالک فرماتا ہے یہ بے نماز، یہ جہنم میں چلنے والے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، امام الانبیاء کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، گناہگار مسلمان جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ بے نماز جو جہنم میں ہے ان کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ ایک اور حال کیا ہونے والا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن مالک اپنی پنڈلی عیا کرے گا، جیسے اس رب کی شان ہے، جیسے اس کے لیے لائق ہے، اور ویدعون الی السجود، سجدوں کے لیے ان کو پکارا جائے گا، فلا یستطیعون، یہ قیامت کے دن رب کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے۔ جس نے اس دھرتی پہ اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہ جھکایا، وہ قیامت کے دن بھی سجدہ ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو گر جائیں گے، لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی۔ سجدے کی توفیق صرف اسی کو ملے گی جس نے اس دھرتی پہ دنیا میں سجدہ کیا ہوگا، اور سجدہ کس کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے کیا ہوگا، ڈاکٹر طاہر القادری کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ دمشق کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور لوگ اس کے سامنے آ کر اس کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں۔
पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जो खैर के लिए न तन तेरा न मन। अल्लाह के लिए किया जाने वाला एक सजदा कायनात की हर धरती से, हर दरगाह से, हर दरबार से इंसान को बेनियाज कर देता है। और जो रब के सामने झुककर लज्जत नहीं लेता, वो कभी पत्थरों पे गिरता है, कभी कब्रों पे गिरता है, कभी दरख्तों पे गिरता है, कभी पीरों पे गिरता है। जिन्होंने इस दुनिया में अल्लाह के लिए सजदे किए, नमाजें पढ़ी, वो क़यामत के दिन सजदे करेंगे। और जिन्होंने इस दुनिया में खालिस अल्लाह के लिए सजदे न किए, वो क़यामत के दिन सजदे न कर सकेंगे। उनकी कैफियत क्या होगी? खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला वक़द कानू युदअऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून। आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत तारी होगी, हालांकि इन्हें एक वक्त ऐसा था जब इनके दिलो दिमाग सलामत थे, इनके लिए नमाज के लिए आवाजें पढ़ते थे, नमाज के लिए बुलाया जाता था, लेकिन ये उस वक्त नमाज अदा नहीं करते थे। तो मालिक का फरमान सुनिए, फज़रनी व मन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीस। ए नबी, फिर मुझे और जो मेरे इस कलाम को झुठलाते हैं, इनको छोड़ दीजिए। इनके साथ अल्लाह सलूक क्या करने वाला है? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। हम इन पर दर्जा बदर्जा अज़ाब को मुसल्लत करेंगे कि इन्हें उसकी खबर भी ना होगी। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। और मैं इन्हें मोहलत दे रहा हूं। आज मोहलत है, नमाज पढ़िए ना पढ़िए, आपके लिए मोहलत है। मस्जिद में अल्लाह के लिए सजदा करें या पीरों के कदमों पे सजदा करें, कब्र पे सजदा करें या अलम पे सजदा करें, घोड़े के सामने झुके या दुलदुल के सामने झुके, आपको मोहलत है, इजाजत है, इख्तियार है। लेकिन एक घड़ी वो आने वाली है जब आपके सारे इख्तियार मालिक छीन लेगा। उस दिन सजदों के लिए आवाज पड़ेगी, वही सजदा कर सकेगा जिसने इस धरती पे न कब्र पे सजदा किया, न दरख्त पे सजदा किया, न पीर के लिए सजदा किया, न बापे के लिए सजदा किया। उसकी पेशानी जब भी झुकती थी तो अल्लाह के लिए झुकती थी। तारीख में आता है, आखिरी बात कह के बताता हूं और इंशाअल्लाह इस मजमून को अगले दरस में पूरा करेंगे। एक बादशाह वक्त ने फैसला दिया था कि मेरे दरबार में जो भी आए पहले सजदा करे, फिर खड़े होकर अपना मामला पेश करे। वक्त के इमाम ने फतवा दिया था ये बादशाह भी काफिर है, इसके सामने सजदा करने वाले भी काफिर हैं। उसने इस आलिम को उठाया और जेल में बंद कर दिया। साल हा साल गुजर गए। बादशाह का वजीर मशवरा देता है, अगर ये आलिम जिसकी हुक्मरानी लोगों के दिलों पर है, अगर ये जेल के अंदर मर गया, तेरे खिलाफ इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मैं तेरे लिए हीला और बहाना तलाश करता हूं, तो इसको निकाल, ये बूढ़ा तो हो गया है, कमर तो इसकी झुक गई है, इसको अपने दरबार में लेके आ, लेकिन मेन गेट से नहीं लाना, मैं एक छोटी सी खिड़की खोल दूंगा, वहां से इसको अंदर दाखिल करना। और खिड़की में से दाखिल होने के लिए लाजमी बात है पहले ये अपने सर को झुकाएगा, तो थोड़ा सा सर झुक जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, तेरी जिद पूरी हो जाएगी और ये मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। का बात तेरा मशवरा तेरा ठीक है, लेकर आए, एक खिड़की खोली गई। ये अल्लाह का दीन का मुजाहिद लाठी टेकता हुआ आ रहा है, और जब इसकी नजर खिड़की पे पड़ती है, ये समझ जाता है कि ये ड्रामा मेरे लिए किया गया है। ये अपनी गर्दन को नहीं झुकाता, लाठी पे टेक लेकर अकड़ कर पहले अपनी टांगों को दाखिल करता है, फिर अपनी गर्दन को दाखिल करता है और कहता है, बादशाह ये गर्दन कट सकती है, रब के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकती। अगर मोमिन हो, अल्लाह पर ईमान है, रसूल से मोहब्बत है, आज इस मैदान से उठने से पहले अल्लाह के साथ अहद कीजिए, वादा कीजिए, अल्लाह जो गुजर गई वो तू माफ कर देना। आज के बाद तेरी तौफीक से कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा कि मेरे पर्दा समाज से ये आवाज टकराए, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, और मैं फिर भी तेरी नमाज से गाफिल रहूं। अल्लाह
پچھلے گناہ معاف کر دے، آئندہ کے بعد توبہ کی توفیق پر چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایسا عہد کرو گے، وہ اللہ اتنا غفور ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا ودود ہے، وہ پچھلے گناہوں کو بھی نیکی بنا کر انسان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو اور سننے والے کو ان نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر